દર વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બર ટીચર્સ ડે અને 14 નવેમ્બરે બાલ દિન ઉજવાય છે. ડૉક્ટર સર્વપલ્લી રાધાકૃષ્ણ અને ચાચા નહેરુની યાદમાં આ ટીચર્સ ડે અને બાલ દિન ઉજવાતો હોય છે. તાજેતરમાં અમદાવાદ ખાતે આવેલી સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયેલા હોલ ખાતે શિક્ષકો દ્વારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ માટે ચિલ્ડ્રન ડેના નામથી એક અનોખું ફંક્શન રાખવામાં આવ્યું, જેમાં ટીચર્સ ડે સ્ટુડન્ટનો રોલ કરી વિવિધ સ્કિટ, ગેંગ્સ, સોગન્સ વગેરે રજૂ કર્યા. આવો જોઈએ ટીચર્સે કેવી રીતે આ સમગ્ર કાર્યક્રમને મનોરંજક બનાવ્યો, સાથે સાથે બાળકોને જીવન માટે ઉપયોગી મેસેજ પણ આપ્યા. 14 નવેમ્બરે આપણે ત્યાં ચિલ્ડ્રન્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. ભારતમાં વર્ષોથી નાના બાળકોને ભગવાનનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. આજે ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયાની ટીમ ખાસ કરીને નારણપુરા વિસ્તારમાં સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયેલા હોલ ખાતે આવી ગઈ છે, કારણ કે આજે અહીં ચિલ્ડ્રન્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે 4 ડિસેમ્બર છે, પરંતુ ચિલ્ડ્રન્સ ડેની ઉજવણી આજે આ સ્કૂલમાં કરવામાં આવી રહી છે. તો આપણે આ સ્કૂલના પ્રિન્સિપલ લક્ષ્મીબેન અય્યર સાથે વાત કરીશું ને જાણીશું કે આજનો આ દિવસ ખાસ કેમ છે અને ખાસ કરીને તેમની તૈયારીઓ કેવી છે. लक्ष्मीबेन, आपके हमारे ये जो न्यूज़ पर इंडिया का जो कार्यक्रम है उसमें आपका स्वागत है. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आम तौर पे हमारे यहाँ देखा जाता है कि भाई 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे है, लेकिन आपने 4 दिसंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करने को डिसाइड किया. इसका रीज़न क्या है? बेसिकली 14 नवंबर इस बार दिवाली वेकेशन में आया था, तो हमने सोचा कि 14 नवंबर ऐसा दिन है जब चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस, एंड चाचा नेहरू बहुत बच्चों को प्यार करते थे. हम लोग भी चाहते थे कि हमारे बच्चों को पता चले कि हम कितना उनसे प्यार करते हैं. तो 14 नवंबर इस बार दिवाली वेकेशन में आया, तो हमने कहा ये हम लोग स्कूल खुलने के बाद आज के दिन सेलिब्रेट करेंगे अच्छी तरह, और हमारे टीचर्स और हम दिखाए हमारे बच्चों को हम उन्हें कितना प्यार करते हैं. अच्छा लक्ष्मी जी, आपने ये बताया मैम कि ये जो बच्चे उनके लिए आप ये सेलिब्रेशन आज आपने रखा है 4 दिसंबर को. आज का जो ये सेलिब्रेशन है उसकी खासियत क्या है, पेक्युलरिटी क्या है? खासियत ये है कि हर बार हम लोग हमारे बच्चों को प्रोग्राम के लिए ट्रेन करते हैं, पर इस बार हमारे टीचर्स ने सब ने एक प्रोग्राम रखा. हर क्लास के हर टीचर ने परफॉर्म किया है हर बच्चों को दिखाने के लिए, एंड इट वाज अ सरप्राइज. बच्चों को पता नहीं था बिल्कुल. आज के दिन उनको बोला कि आइए आप कलर ड्रेस पहन के आ सकते हैं एज अ सेलिब्रेशन, एंड फिर हम उनको स्वीट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड वी जस्ट टुक देम, उनको लेके गए सरप्राइजिंगली ऑडिटोरियम में लेके जाके टीचर्स ने डांस किया, गाना गाए, पूरा स्किट किया, एंड इट वाज अ वेरी नाइस प्रोग्राम, एंड उन लोग बहुत एंजॉय करें. हम चाहते थे कि हम उनके दिखाएं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं. मैम, आपने ये बहुत ही बढ़िया बात बोली, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि भाई जो 5 सितंबर को टीचर्स डे जो होता है तब बच्चे टीचर्स बन के परफॉर्म करते हैं. हमने भी अपनी स्कूल में किया था, लेकिन आज जो टीचर्स है वो बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहे हैं. तो कैसा लग रहा है ये? क्या आपने पहली बार आप ये कर रहे हैं, या इसके पहले भी आप ये टीचर्स ने बच्चों के लिए परफॉर्म किया है, या इस बार आपने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ये शुरू किया है? एक्चुअली टीचर्स जो छोटे बच्चों के टीचर्स हैं, पीरियोडिकली कोई प्रोग्राम होता है वो करते हैं, पर इस बार पहली बार हम लोगों ने चिल्ड्रंस डे पे हमने अच्छी तरह एक प्रोग्राम सेट करके, बिकॉज टीचर्स डे पे बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं अपने टीचर्स को उनका प्यार दिखाने के लिए. हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, हमें भी दिखाना है कि हम उनको कितना प्यार करते हैं, एंड दैट्स हाउ ये पहली बार, इट वाज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल, बट हम लोग पहले करते थे. इस बार हर क्लास के टीचर्स, हर टीचर परफॉर्म किया. उन्होंने जूनियर केजी से लेके 8th स्टैंडर्ड सारे टीचर्स ने परफॉर्मेंस में पार्ट लिया है. जी लक्ष्मी जी, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, આ હતા લક્ષ્મીબેન અય્યર કે જેઓ સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયેલા હાઈસ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ છે. ને ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો આજનો દિવસ વિશેષ એટલા માટે છે કારણ કે
ટીચર્સ સ્ટુડન્ટ્સ માટે પરફોર્મ કરવાના છે. તો સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા હોલ ખાતે આજે ચિલ્ડ્રન્સ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આજનું આ એક જે કહી શકાય કે બહુ જ વિશેષ મહત્ત્વ છે આજના દિવસનું આ સ્કૂલ માટે. આવો આપણે જાણીએ કે આ મહત્ત્વ શું છે તે આ સ્કૂલના જ એક શિક્ષક પાસેથી. સર, તમારું નામ? વિનોદ રાજામણી. વિનોદ સર, આજનો આ જે પ્રોગ્રામ છે તેની ખાસિયત શું છે? આજનો જે પ્રોગ્રામ છે એ ચિલ્ડ્રન્સ માટે છે, એટલે આપણે ચિલ્ડ્રન્સ ડે ઉજવીએ છીએ. તો દર વર્ષે ટીચર્સ ડેના દિવસે છોકરાઓ ટીચર બને છે. તો આજે ટીચરો છોકરાઓ માટે થોડાક સમય માટે છોકરાઓની રમતજમત જોડે જરાક નાનકડું ડ્રામા કે સંગીત કે ડાન્સ પ્રોગ્રામનું રજૂઆત કરવાના છે. અચ્છા, તો એનો મતલબ તો સાહેબ એ થયો કે ટીચર્સ ડેના દિવસે જે રીતે બાળકો ટીચર બનતા હોય છે તે રીતે આજે ટીચર્સ બાળક બની જશે અને બાળકો માટે પરફોર્મ કરવાના છે. કેવી છે તમારી તૈયારીઓ આજ માટે? તૈયારી તો ખૂબ જ છે. ગયા અઠવાડિયાથી આખું રિહર્સલ બધું ટીચરોએ મહેનત નાખી છે. તો એ સ્ટેજ ઉપર તમે પણ જોઈ શકો કે એમની મહેનત શું ફળ લાવે છે. હેલો એવરીવન, હું રીટા માર્ટિન પ્રવાસી, સુપરવાઇઝર સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા પ્રાઇમરી સેક્શનના. ચિલ્ડ્રન્સ ડેનું મહત્ત્વ તો આપણે બધા જાણીએ છીએ. બાળકનું મહત્ત્વ જ આપણા લાઈફમાં બહુ જ હોય છે. એઝ એ ટીચર સ્કૂલમાં જ્યારે બાળકો આવે ત્યારે એ અમારા પોતાના બાળક તરીકે અમે ટ્રીટ કરીએ છીએ. ત્યારે એમને પોતાનું ઇમ્પોર્ટન્સ આજે બતાવવા અમે બધા જ ટીચર્સ એમની માટે પ્રોગ્રામ પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે. લેવલ વાઇઝ બધા ટીચર ખૂબ સુંદર રીતે પ્રોગ્રામ આપી રહ્યા છે. ઘણા ટીચર્સ તો નાના બચ્ચાઓની જેમ ડ્રેસિંગ કરીને 2 ચોટલીઓ સાથે પણ આવેલા છે, જેથી બાળક ટીચરને ઓળખી જ નથી શકતું. એ લોકો જ્યારે ટીચરની સામે જુએ છે તો એટલા બધા સરપ્રાઈઝ થઈ ગયા છે કે અમારા ટીચર અમારી માટે કંઈક પરફોર્મન્સ આપી રહ્યા છે. ઓડિટોરિયમમાં તમે આવશો એમ જોશો કે મ્યુઝિક ટીચર્સ પણ ઓર્કેસ્ટ્રાનો નાનો એવો પ્રોગ્રામ મૂકે છે. બાળકોને મનગમતા ગીતો ગાય છે, જેથી કરીને આખું ઓડિટોરિયમ બાળકોથી ઝૂમી ઉઠે છે ગીત ગાતા. એટલે મને લાગે છે કે આજનો આ દિવસ એટલો બાળકો માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એમને આજે અમે પ્રોગ્રામ જે આપીએ એ ખૂબ ગમે એવી અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ. મેડમ, તમે અમારી સાથે જોડાયા અને તમે અમારા દર્શક મિત્રો માટે જે માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જોયું ને દર્શક મિત્રો, આજે સેન્ટ ઝેવિયર્સ લોયોલા હાઈ સ્કૂલે એક નવો જ આખો કોન્સેપ્ટ છે તે લાવ્યા છે, જેમાં ટીચર્સ બાળકો માટે પરફોર્મ કરશે. ટીચર્સ બાળક જેવા બનીને બાળકો માટે પરફોર્મ કરશે અને લાગે છે કે કદાચ આ જે આખો પ્રોગ્રામ ઊભો કરવાનું કારણ એક જ છે કે ટીચર્સ અને સ્ટુડન્ટ વચ્ચેનું જે બોન્ડિંગ છે તે વધુ મજબૂત થાય. કેમેરામેન રાજેન્દ્ર પટેલ સાથે કુમાર બારોટ, ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા, અમદાવાદ.